Good evening to all. I am Vijay Shri. Welcome Sankalp Learning. We are discussing the MCQ regarding the chapter haloalkenes and haloarenes, which is the second PU topic. So we will discuss some more questions regarding the same topic. Okay. So 21st question says tertiary alkyl halide is practically inert to substitution by SN2 mechanism because, so first one, insolubility alla, instability alla, inductive effect alla, steric hindrance is the right answer. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ SN2 mechanism ಅಲ್ಲಿ alkyl halide ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, alkyl halide. So halogen is a leaving group here. So plus ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. Okay. It will form. So nucleophile will attack from the back side of the carbon containing leaving group or containing halogen. So opposite side ಇಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದು ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟರ್ಷರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 3 more ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH3. ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH CH CH. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗೇನ್ ಏನು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬೆಂಜಿನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH. Okay, this containing leaving group as bromine. Okay, plus nucleophile. So it is a tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide alwa, tertiary alkyl bromide idu. So ಯಾಕೆ tertiary ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, it attaches to 3 more carbons. Correct, directly attaches to 3 more carbon atom. That's why this center is tertiary. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್? ನೋ. ಸೊ ವೆನ್ tertiary halides, tertiary alkyl halides do not undergo SN2 mechanism because in tertiary alkyl halides bulky groups are present which hinders the attack of nucleophile from backside. So steric hindrance will be formed. So these are all the bulky groups consumes more space. So they restrict the attack of this nucleophile from backside. They disturb the attack of nucleophile from backside. So tertiary alkyl halide alli SN2 mechanism agalla. Primary alkyl halides favors the SN2 reaction. Tertiary alkyl halides favors the SN1 reaction. This you have to remember. So stable carbocation form ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ SN1 reaction ಅಲ್ಲಿ.
So tertiary alkyl halides undergo SN1 reaction. Primary alkyl halides undergo SN2 reaction. So main reason yaudu? Steric hindrance is the reason behind this. So 22nd question is, which of the following halides undergo hydrolysis on warming with aqueous NaOH? So ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ attract the electron cloud. It is a electronegative in nature alwa. So pi electron cloud anna tanna kade attract ಮಾಡುತ್ತೆ. So this cannot undergo hydrolysis. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋಣ. This is also electron withdrawing group, nitrogen. Nitro group is a electron withdrawing group. Sorry, chlorine is a electron donating group alwa. So resonance effectally it is a electron donating group anta barutte. So hydrolysis feasible agalla illi. So when it comes to option B, nitro group, it is a electron withdrawing group. So idu en madutte? Electron anna withdraw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So resonance structure ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? NO2 is a electron withdrawing group. So pi electron clouds move towards this NO2 group. ಈ pi electron resonance ಆಗಿ NO2 ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, there are two nitro groups. There are two electron withdrawing group. It also favors the hydrolysis. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ there are three NO2 group which also favors the hydrolysis because three electron withdrawing groups are there. So more resonance structure is possible. So ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ದ on warming with water in aqueous solution. So ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ undergo hydrolysis on warming with aqueous solution ಅಂತ? So most appropriate among three is option D. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ there are three NO2 groups are there. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡೇ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ when it comes to D, here there are three NO2 groups are there, that is electron withdrawing groups are there. So most appropriate answer is option D. Okay. So ಇಲ್ಲಿ electrophilic so nucleophilic substitution ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ because there is a presence of 3 NO2 group. Here nucleophilic substitution is more feasible. So hydrolysis is more feasible. Next question. The compound having longest CCl bond. So longest CCl bond ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ inversely proportional to bond length ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ inversely proportional to bond length. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್.
for double bond. Bond order is 2. So ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಗ್ 3. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ CCl ಬಾಂಡ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಜಿನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. So resonance decreases the bond length. Resonance decreases bond length ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ ದೋ CCl ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ there is no resonance. So comparatively it has longer bond. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ CCl ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ. Here also resonance is possible with electron withdrawing group. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi electron cloud delocalize ಆಗುತ್ತೆ. Here we can see the delocalization of pi electron, so which decreases the bond length. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇದೆ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ CCl ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್, because these pi electrons are moving towards this also. Correct. Here also. So bond order 2 anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So comparatively less length. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2. ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ CCl ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ electronegative atom. It pulls the valence electron cloud towards it. So this here also resonance is possible. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ bond order 2 ಆಗಬಹುದು. CCl bond order is 2 here. Here also CCl bond order is approximately 2, because resonance decreases bond length. Here also nearly 2, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ bond length is highest here, because bond order is 1. So bond length is more. If bond order is increased, bond length get decreased. If bond order get decreased, bond length get increased. So option C is the right answer. Illi CCl bond length ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay. Next question. 24th question. Which of the following halide shows highest reactivity towards SN1 reaction? So the question is, which of the following halides shows highest reactivity towards SN1 reaction? So ನಾನು general mechanism ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. SN1 reaction means unimolecular nucleophilic substitution reaction ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ tertiary alkyl halides favors the SN1 reaction because of the formation of carbocation. Carbocation should get stabilized by resonance. So general mechanism ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. This is slow step. Okay. Slow step is the rate determining step.
ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ carbocation. It is carbocation. Okay, this carbocation reacts with nucleophile. So this nucleophile attacks to this carbocation. It will form. This is the product. So this is the second step. So it involves two steps. Rate is directly depends on ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. This is fast step. So rate is directly proportional to stability of carbocation. Rate is directly proportional to stability of carbocation, or reactivity directly proportional to stability of carbocation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ tertiary carbocations undergo SN1 reaction than secondary than primary. So primary carbocations do not favor the SN1 reaction. Okay, because carbocation stable iralla, primary carbocations. Tertiary carbocations are more stable than secondary than primary. Carbocations. So tertiary carbocations are more stable. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, just analyze the option here. So here this carbon we have to focus. Which carbon atom here? Whether it is primary, secondary, tertiary? It is primary carbon atom. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this carbon attached to one carbon only. So it is called as primary carbocation. Okay. So it forms primary carbocation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ CH3 CH2Cl, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ CH3 CH2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, C6H5Cl. ಓಕೆ, C6H5Cl, it will form. So it is a phenyl group. No, phenyl carbocation ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, CH3 CH2 CH2 CH2I. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. CH3 CH2 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 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ I ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, C6H5 CH2Cl ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, C6H5 CH2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್
Cl minus ಆಗುತ್ತೆ. So this you can see here. So this is the formation of ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಮೂರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ವೇರ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು one carbon atom, so it is primary carbocation. But it is which carbocation? ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫೇವರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ this is also primary one only. Okay, so ಇವಾಗ which one is highest reactivity ಅಂತ, ಯಾವುದು SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಇಸ್ more stable because it is stabilized by resonance. ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್. ಓಕೆ, CH2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ is stabilized by resonance. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this in this way resonance we can see. So resonance agi this carbocation is more stable. Okay, this is stabilized by resonance. So ಇಲ್ಲಿ pi electron cloud ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ conjugate system. So this carbocation is stabilized by resonance. So which one is more stable carbocation? This benzyl carbocation is most stable carbocation among 4. Okay, so idralli primary ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ is more stable because it is stabilized by resonance. So which answer is correct? Option D is the right answer here. Here benzyl carbocation formation ಆಗುತ್ತೆ which is stabilized by resonance. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ tertiary carbocation is more stable than secondary than primary. This you have to remember. Next, in the reaction, this is the substrate attached to MgBr. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, so this MgBr attached to this compound only plus CH3NH2 in the presence of diether. The X is what? The number of possible isomers for the organic compound X is. So first X ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಇದೇನು ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. CH3 CH CH3 CH2
CH2 MgBr ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ CH3NH2. ಸೊ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈಡ್. ಮೀಥೈಲ್ ಅಮೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ NH2. ದಿಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ರಿ ಏಜೆಂಟ್ abstract the proton from NH2. ಸೊ ಈ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ NH2 ದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ CH3 CH CH3 CH3 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈ MgBr ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ CH3NH MgBr. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 more carbon is there, CH2 CH3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH3NH MgBr. Here one proton is replaced by this MgBr. Okay, this is the product. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 ಟೋಟಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೋ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ 5 ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಇರೇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್. CH3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 2 3 4 5 C5H12 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ, H ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 + 1 4, 4 + 1 5 8. It should be CH2 12. Correct? No. So ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. CH3 sorry, CH2 CH3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? ಪೆಂಟೇನ್. ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ. ಇದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ C5H12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ C5H12. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. CH3 CH3. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳಿ? ನಿಯೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಯೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ?
molecular formula if it is C5H12. In these three ways I can write. So these are all the structural isomers. This is 1, this is 2, this is 3. These are all the structural isomers. So how many isomers are possible? So X can have. So X andre yavdu illi? CH3, CH2, CH2, this is the X alwa. So X can have number of possible isomers in the organic compound X is 3. So option is 3. Right answer is 3. 26th one. Prolonged exposure of chloroform in the human beings may cause damage to liver. It is due to the formation of following compound. It is this one. Phosgene anta karitare. Okay, this one is phosgene anta karitare. This is COCl2 andre it is phosgene. Right answer is phosgene. This is wrong. This is wrong. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CHCl3 ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ CHCl3. ಇದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? When this chloroform is exposed to liver or when liver is exposed to this chloroform, so oxidation ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So it undergo oxidation to form this phosgene. COCl2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. This may gradually damage the liver also. So ಇದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಯಾವುದು ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. This is toxic in nature. So it may damage the liver. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ harmful for liver. So ಯಾವುದು ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Due to the formation of phosgene, image get damaged. Next is the correct IUPAC name of the following is. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4-ethyl 1-fluoro 2-nitrobenzene is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 1 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ, so this ethyl group gets location 4. Fluorine fluoride substituent get location 1. This nitro group gets location 2. So ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. 4 ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 plus 2 6 plus 1 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೋಕೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ locant, lowest sum of locant if we get, then that name is given. Okay, IUPAC rule prakara we should get lowest sum of locant ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ನೋಡಿ 1 plus 4 plus 3. It is how much? A it is. B 1 plus 4 plus 3. It is 8 ಆಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ 6 plus 3. 6 plus 3 it is 9 ಆಯ್ತು.
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೋಕೆಂಟ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಥೈಲ್ ಫ್ಲೋರೋ ನೈಟ್ರೋ, ಸೊ ಈ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಇ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಈಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 1 ಫ್ಲೋರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದು ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋ, ಎನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, 2 ನೈಟ್ರೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ nomenclature way. This is the right way of nomenclature. So lowest sum of locant ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, based on that we have to give the number. Understood? Next, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is one compound, so it is subjected to UV light and reacts with bromine. It forms the product A. The compound A, the major product is compound A major product ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬೆಂಜಿನ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ occurs at not on the benzene ring. Here bromination takes place. ಬೆಂಜೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ಪೋರ್ಷನ್, not benzene, benzyl portion. So benzyl radicals are formed ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಜೈಲ್ ರೇಡಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ aromatic ring. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ NO2 group, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2 CH3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ನಾನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH free radical CH3. Okay, this free radical is stabilized by resonance. So ನಾನು
ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Na2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿಲೊಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 5 electron takes place. That's why more stable ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ is formed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ bromine radical, it forms the product as ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay, this is the product formation. Okay, this is the main product, this is the byproduct. This is the product, byproduct, this is main product. So this is the main product. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. So most stable free radical ಯಾವುದು, this one benzyl free radical. This is stabilized by resonance. So ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, this benzyl radical is formed. So here free radical bromination reaction takes place, or substitution reaction takes place. So right answer is option C here, 28th question. Next 29th question is the order of reactivity of the compound. These many compounds are given. SN2 reaction. So already I told you SN2 reaction get affected by steric hindrance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. SN2 reaction, SN2 reaction ಅಲ್ಲಿ nucleophile attacks from back side of carbon. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ nucleophile attacks from back side of carbon having leaving group. So due to this SN2 reaction is disturbed by this steric hindrance. So bulky group present ಇದ್ದಾಗ SN2 reaction ಆಗಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so bulky group ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ C6H5 ಅಂದ್ರೆ it is phenyl group attached to this carbon. This is also phenyl group. This is also phenyl group. This is CH3 group. Steric hindrance ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So SN2 reaction favor ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, the order of reactivity. So this cannot be the right option. ಇಲ್ಲಿ steric hindrance ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So it is less reactive towards SN2 reaction. It is here SN2 reaction is not favored.
ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, C6H5 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. So hydrogen is a small atom. It does not consume more space. Here also hydrogen is there. Here also hydrogen is there. Steric hindrance ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರಲ್ಲ. This is ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. CH3 ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ SN1 SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. C6H5 ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is also bulky group, this is also bulky group, this is also bulky group. This order is right. ಇಲ್ಲಿ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೈಟ್. So right order for SN2 reaction is this one. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this compound has less steric hindrance than this compound, than this compound, than this compound. This order is correct. Okay, next, the major product of the following reaction is. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್-ಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. Just a minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್-ಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು H+Br- ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ hydrogen atom. So according to Marconi-Crofts rule, proton attacks to the carbon in an double bonded compound which contain more number of hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ, CH3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, CH3 ಇಲ್ಲಿ CH ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ CH2OH ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ
ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ CH3 CHBr CH2OH. This is the final product. This is the final product. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? Just look at this. The major product is ಇದಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. So this is not the one. Option A ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So there are 2 bromines, so we can directly eliminate. So option B is the right answer. Just compare the product. This is the right answer. So this completes the chapter haloalkenes and haloarenes. Thank you.